Now we will study next point in this topic, oscillations, that is acceleration A, velocity V and displacement x in linear SHM. That means we have to find expressions for acceleration, velocity and acceleration in linear SHM by solving differential equation of linear SHM. So differential equation of linear SHM is d2x by dt square is plus omega square x is equal to 0. So in this differential equation, x is the displacement from mean position, d2x by dt square is the acceleration, omega square is constant whose value is k upon n. So if we rearrange this equation, we will get d2x by dt square is equal to minus omega square x, and this d2x by dt square is the acceleration, because if x is a displacement, dx by dt is velocity and d2x by dt square is the acceleration, and hence this value of acceleration is minus omega square x. So this is the expression for acceleration of a particle performing linear SHM. And in this equation, x is displacement, omega square is constant into x. It means that acceleration is directly proportional to displacement x from mean position. And negative sign in this equation represents that this acceleration and displacement are oppositely directed. So to find expression for acceleration directly from this differential equation, if we find this value of d2x by dt square, that is acceleration, it will be equal to minus omega square x. Now by solving this equation for acceleration, we have to find expression for velocity. So acceleration is nothing but d2x by dt square, that is d2x by dt square, which is also equal to d dt of dx by dt, and its value is minus omega square x, and this dx by dt is nothing but velocity, that is d dt of velocity. It means that dv by dt is equal to minus omega square x. तर ॲक्च्युली ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालेल, कारण ॲक्सिलरेशन इज इक्वल टू डीव्ही बाय dt हे डायरेक्टली सबस्टिट्यूट केलं तरी चालेल. मग या स्टेपवरून डायरेक्ट हे असं लिहिलं तरी चालेल, डीव्ही बाय dt इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. आता फक्त या इक्वेशनमध्ये थोडीशी रिअरेंजमेंट करायचे. या डीव्ही बाय डीटीला dx न मल्टिप्लाय अँड डिवाइड करायचे, एवढी एकच स्टेप फक्त लक्षात ठेवायची डेरिवेशनमध्ये. मग डीव्ही बाय डीटीला dx न मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केलं तर डीव्ही बाय dx इंटू dx बाय dt. डीव्ही बाय डीटीला dx न मल्टिप्लाय डिवाइड केलं, व्हॅल्यू रिमेन्स द सेम, इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. आणि हा dx बाय dt जो आहे, इट इज द व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी, म्हणजे v इंटू dv बाय dx, v इंटू dv by dx is equal to minus omega square x. v into dv by dx is equal to minus omega square x. आणि एकदा रिअरेंज करायच्या टर्म्स, वेलॉसिटी v हा एक व्हेरिएबल आहे आणि dx म्हणजे x हा एक व्हेरिएबल आहे. तर v च्या टर्म्स एका साईडला घ्यायच्या, x च्या टर्म्स एका साईडला घेतलं. बाय रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट v dv is equal to minus omega square x dx. फक्त इथलं dx इक्वेशनच्या अपोजिट साईडला नेलं, इक्वेशन विल बिकम v dv is equal to minus omega square x dx. Now integrating this equation on both sides, we get integration v dv is equal to integration minus omega square x dx. मायनस साइन इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो. ओमेगा स्क्वेअर हा कॉन्स्टंट आहे, त्याला पण आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ शकतो कॉन्स्टंट असल्यामुळे. म्हणजे इंटिग्रेशन v dv
is equal to minus omega square इंटिग्रेशन x dx. आता इंटिग्रेशनच्या व्हॅल्यूज काढायचे. अगदी इवन लॉगबुकच्या लास्ट पेजवर पण तुम्हाला इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत. एक्स रेज टू एनच्या इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू असते एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवायडेड बाय एन प्लस वन. आता फी डी व्हीचं इंटिग्रेशन म्हणजे फी रेज टू वनचं इंटिग्रेशन, तर व्ही रेज टू वन प्लस वन डिवायडेड बाय वन प्लस वन म्हणजे काय आलं, फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू. इंटिग्रेशन फी डी व्हीची किंमत येईल फी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर ॲज इट इज. एक्स डी एक्सचं इंटिग्रेशन म्हणजे एक्स रेज टू वनचं इंटिग्रेशन पुन्हा एकदा येईल एक्स रेज टू टू डिवायडेड बाय टू, एक्स रेज टू टू डिवायडेड बाय टू प्लस हा कॉन्स्टंट. आता कॉन्स्टंट कशासाठी घेतला, तर इंटिग्रेशनच्या लिमिटच्या व्हॅल्यूज जेव्हा दिलेल्या नसतात तेव्हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घ्यावा लागतो. जेव्हा इंटिग्रेशन सॉल्व करत असताना लोअर लिमिट अप्पर लिमिटच्या किमती दिलेल्या असतात तेव्हा हा कॉन्स्टंट घ्यायची गरज नसते. इथं लिमिट्स दिलेली नाहीत म्हणून हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घेतला आणि या कॉन्स्टंटची किंमत पुन्हा एकदा लिमिटिंग व्हॅल्यूज किंवा एक्स्ट्रीम कंडिशन्सवरूनच काढायच्या असतात. मग आता फी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय टू प्लस सी. मग सीची किंमत काढण्यासाठी एक्स्ट्रीम कंडिशन जर आपण SHM मधली कन्सिडर केली तर एक्स्ट्रीम पॉइंटला एक्सची किंमत ही प्लस ऑर मायनस ए असते तेव्हा व्हेलॉसिटी मात्र झिरो असते. लिनियर SHM मध्ये एक्स्ट्रीम पॉइंटला व्हेलॉसिटी झिरो असते आणि डिस्प्लेसमेंट मात्र मॅक्झिमम प्लस ए किंवा मायनस ए एवढं असतं. मग ह्या व्हॅल्यूज जर या इक्वेशनमध्ये सपोज ते इक्वेशन 2 म्हणूया, 2 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर काही फी झिरो आहे म्हणजे व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय टू झिरो असेल, मायनस ओमेगा स्क्वेअर आहे असा ठेवला, एक्सची किंमत ए असेल तर एक्स स्क्वेअरची किंमत ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू प्लस सी. आणि फ्रॉम दिस इक्वेशन सी विल बी इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू असेल. मग सी ची किंमत ह्या 2 नंबरच्या इक्वेशन मध्ये जर सबस्टिट्यूट केली ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवाइड बाय टू तर इक्वेशन कसं होईल, फी स्क्वेअर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर डिवाइड बाय टू. इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला डिनॉमिनेटरमध्ये 2 आहे तो कॉमन काढून एकमेकांना कॅन्सल करता येईल. म्हणजे राहिलं काय, तर फी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. दोन्ही साईडला 2 आहे डिनॉमिनेटरमध्ये, कॉमन काढून कॅन्सल केलं तर फी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर म्हणजेच ओमेगा स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर फीची किंमत येईल प्लस ऑर मायनस ओमेगा इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. फी इज इक्वल टू plus or minus omega into root a square minus x square. This is the expression for velocity of a particle performing linear SHM. फक्त velocityच्या एक्सप्रेशनसाठी चेंज काय केला तर dv by dt is equal to minus omega square x मध्ये dx न मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं आणि फक्त रिअरेंज करून इंटिग्रेशन सॉल्व केलं. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशनची किंमत काढली आणि इक्वेशन रिअरेंज केलं की व्हेलॉसिटीची किंमत मिळेल प्लस ऑर मायनस ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. Now from this expression for velocity we have to find expression for displacement by solving this equation. So in this equation A is the amplitude of SHM, x is the displacement from mean position and p is the velocity. But this velocity p is nothing but dx by dt and hence dx by dt is equal to omega into root a square minus x square.
Here we have not taken signs plus or minus because we have to take only magnitude of velocity. So dx by dt is equal to omega into root a square minus x square. आता dx x आणि t हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. x च्या टर्म्स एका बाजूला घेऊया, t च्या टर्म्स एका बाजूला. रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट dx divided by root a square minus x square is equal to omega dt. Now we have to take integration on both sides of this equation. Integration dx divided by root a square minus x square is equal to integration omega dt. तर इंटिग्रेशन dx डिवाइड बाय रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, त्याच्या इंटिग्रेशनची किंमत असते साइन इनव्हर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू ओमेगा हा कॉन्स्टंट आहे, तो इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतला. फक्त dt चं इंटिग्रेशन t प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन फाय. तर तो इनिशियल कंडिशन्सवर डिपेंड असतो. साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजेच x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ omega t plus phi, and hence x is equal to a sin omega t plus phi. This is the equation for displacement of a particle performing linear SHM. डिस्प्लेसमेंट साठी फक्त काय केलं, x च्या टर्म्स एकत्र घेतले, dx डिवाइड बाय रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा dt. इंटिग्रेशन घेतलं दोन्ही साईडचं, त्याच्या इंटिग्रेशनची किंमत साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a आणि कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन एक फाय घेतलाय. सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाय is the expression for displacement of a particle performing linear SHM. Now we have to consider two different cases. If SHM, first case, that is if SHM starts from mean position, म्हणजे सपोज ही SHM असेल, ही त्याची मीन पोझिशन असेल आणि ही एक्स्ट्रीम पोझिशन. तर SHM स्टार्ट होत असताना स्टार्टिंग पॉइंटला तो पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल आणि मग तो SHM करायला स्टार्ट करत असेल. मीन पोझिशन पासून SHM करायला स्टार्ट करत असेल. दिस इज द केस फर्स्ट. SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन. तर मीन पोझिशन पासून SHM जर स्टार्ट होत असेल, स्टार्टिंग पॉइंटला तो पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल, तर कंडिशन काय असेल, तर ॲट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0. कारण x म्हणजे काय असतं, तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. SHM जर मीन पोझिशन पासूनच स्टार्ट होत असेल तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशनची किंमत काय असेल, 0 असेल. मग एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. टी ची किंमत 0 असेल तर हा ओमेगा टी 0 झाला आणि x ची किंमत 0 म्हणजे काय होईल, 0 इज इक्वल टू a साइन फाय होईल. म्हणजेच काय असेल, फाय ची किंमत काय असू शकेल, a साइन फाय ची किंमत जर 0 असेल म्हणजे साइन फाय ची किंमत पण 0 झाली. आणि साइन फाय 0 असण्यासाठी फायची किंमत अँगल कोणता असावा लागतो, तर त्यासाठी अँगल हा एकतर 0 किंवा पाय असतो. म्हणजे इफ SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन, फाय इज इक्वल टू 0 और पाय. आणि मग पायची किंमत 0 और पाय जर सबस्टिट्यूट केली तर x ची किंमत काय येईल, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 0 किंवा काय येणार, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाय. मग साइन ओमेगा टी प्लस पाय ची किंमत पुन्हा काय असते, साइन ओमेगा टी एवढीच असते. साइन ओमेगा टी प्लस पाय ची किंमत पण साइन ओमेगा टी एवढीच असते.
म्हणजेच काय येणार तर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t येणार. That means if SHM starts from mean position, displacement is given by this equation x is equal to a sin omega t. But here we have to take signs plus or minus. प्लस साइन कधी घ्यायचं तर मीन पोझिशन पासून मोशन स्टार्ट होत असेल बट इट मूव्स टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह साइड. पॉझिटिव्ह साइडला जर पार्टिकल मूव्ह होत असेल तर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी. आणि इफ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स निगेटिव्ह साइड ॲट दॅट टाइम एक्स विल बी इक्वल टू मायनस ए साइन ओमेगा टी. So if SHM starts from mean position, x is equal to plus or minus a sin omega t. Now we consider case second. SHM starts from extreme position. तर एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून SHM करायला जर स्टार्ट करत असेल तर x t इक्वल टू 0 असतं तेव्हा x ची किंमत ही प्लस किंवा मायनस a एवढी असते. ॲट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस और मायनस a. एकतर ह्या एक्स्ट्रीम पॉइंट पासून सुरुवात करत असेल पार्टिकल किंवा या एक्स्ट्रीम पॉइंट पासून सुरुवात करत असेल तर ॲट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस और मायनस a असेल. मग x च्या इक्वेशन मध्ये जर सबस्टिट्यूट केलं तर x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय. t 0 आहे म्हणजे हा ओमेगा t 0 येणार आणि x ची किंमत प्लस और मायनस a इज इक्वल टू a साइन ऑफ फाय. म्हणजे साइन फाय ची किंमत किती येणार साइन फाय ची किंमत ही प्लस और मायनस 1 येणार. याचा अर्थ फाय किती असू शकतो साइन फाय प्लस और मायनस 1 येण्यासाठी फायची किंमत पाय बाय 2 किंवा 3 पाय बाय 2 एवढी असते. आणि मग फायची किंमत जर पाय बाय 2 किंवा 3 पाय बाय 2 सबस्टिट्यूट केली तर इक्वेशन विल बिकम x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाय बाय 2 किंवा a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाय बाय 2. आणि साइन ओमेगा t प्लस पाय बाय 2 ची किंमत असते कॉस ओमेगा t म्हणजे x विल बी इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा t. x is equal to a cos of omega t. This is the expression for displacement of a particle if SHM starts from extreme point. But here also we have to take plus or minus sign. Plus sign if SHM starts from positive extreme point and negative sign if SHM starts from negative extreme point. So this is about the expressions for displacement, velocity and acceleration in linear SHM. Thank you.